And from today, we are going to discuss regarding health and physical assessment of the adult client. Now, first, environment and setting. Which type of environment is safe for the patient? Establish a relationship and explain the procedure to the client. Ensure privacy and make the client feel comfortable, especially when the client enter into the hospital. Keep the room temperature comfortable, provide a sufficient lighting, avoid interruptions, and remove distractions such as noise or object. Sit down for the interview. Avoid barriers such as desk. बराबर? Maintain an appropriate social distance and maintain eye level contact. Use a therapeutic communication technique. Okay, always give a open-ended questions to obtain sufficient information about the client's symptoms and concern. Allow time for the client to ask the question. Okay, કે client ને કોઈ query છે, question છે regarding procedure, regarding disease, regarding treatment, so give some time and think regarding other questions. Sit. hmm. Consider religious and cultural characteristics such as language, the need for an interpreter. બરાબર એને underline કરી રાખજો. Always go for the interpreter if there is a language barrier. Values and beliefs, health practices, eye contact and touch. Okay, so we should consider everything for individually for all clients. Keep note taking to a minimum so that the client is the focus of attention. The use of electronic or the paper standardized forms can decrease the note taking. ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુઓથી કરવું હોય તો ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુઓથી રાખો. Type of the health and physical assessment that we are going to see in box number 12.1. Now, SOAP, that is the guideline for everywhere we are using for taking a history. First of all, subjective data we are taking, then objective data we are taking, then assessment we are doing, and we are planning the interventions. Notes are the frequently used format for documenting client data. બરાબર એવું જ હોય છે ને, કેસ પેપર હોય એવરીડે નું જે અસેસમેન્ટ હોય એ પણ આપણે એમાં જ નોટ ડાઉન કરીશું. Including a health history, physical examination, assessment, or diagnosis, and a plan for the care. The nurse should be familiar with the SOAP notes. How to interpret the initial history and physical examination. SOAP notes and how to follow subsequent progress notes. બરાબર એવું જ લખીએ છે આપણે. તમે અત્યારે આપણું ના વિચારશો, ડોક્ટર્સનું તમે જે તે જગ્યાએ પોસ્ટિંગ કર્યું હશે ને તો ડેટ વાઇઝ એ લોકો જે તે પ્રોગ્રેસ હોય, બ્લડ પ્રેશર હોય, ડાયટ હોય, જે મેડિસિન્સ છે, યા તો કોઈ એક દિવસે કોઈ રેફરન્સ લખેલો છે કે ન્યુરો ફિઝિશિયનનો રેફરન્સ છે, લેબ છે, એક્સરે છે, સો દે આર રાઇટિંગ ઈચ ડે શિડ્યુલ. શિડ્યુલ માર્યું એવું નથી કહેતા, બરાબર? તો એ એવી રીતે લખશે અને એ રીતે એનો પ્રોગ્રેસ શું છે that we can also find out in this SOAP note, because every time we are doing assessment. So as to stay abreast and charges in the client, abreast of the changes in the client's plan of care, whatever changes we need to do next on the next day or 2 day onwards, so that we can decide. For a detailed list of information contained in a SOAP notes. Now, health history. Refer to section titled the subjective in 12.1. Let's review. Type of health and physical assessment that might you have learned in a first year BSc nursing. First, that is the complete assessment. Include the complete health history and physical examination and forms a baseline database regarding client. Okay, previous health history, socio-economic history, everything we are going to take in that. Now, focus assessment.
focus on the limited or a short-term problem, such as the client complaint. Okay, we have taken so many details regarding hypertension, the coronary artery disease, and many more. But right now, the client is admitted for any cataract or maybe for the appendicitis. Okay, so right now we are focusing on particular system. Okay, system wise or chief complaint. Then episodic or follow up assessment, focus on the evaluating a client's progress. Okay, like a paralyzed client, head injury client, unconscious client, we are checking the progress of the client complaint. Now emergency assessment involves a rapid collection of the data, often during the provision of the life saving measures. If any patient come with the head injury in trauma center or emergency department, okay, and patient is semi-conscious, okay, so at that time we are doing emergency assessment. એ વખતે આપણે detailed history લેવા બેસીશું નહીં. Now, general state of health, body features and physical characteristics, body movement, body posture, level of consciousness, nutritional status, and speech. These are the history. Chief complaint and history of present illness. Document direct client quotes that lead the client to seek care. Now, family history. The health status of the direct blood relatives as well as the client's spouse. Now, social history. Data about the client's lifestyle with a focus on the factors that may affect the health. Informations about the alcohol, drug, and tobacco use, sexual practice, tattoo, means કેટલા tattoos બનાયેલા છે. Okay, there is a chance of the blood contact infection, HIV, hepatitis B. Body piercing, again there is a chance of HIV, hepatitis B. Traveling history, any type of communicable or endemic disease. Then work setting to identify the occupational hazards. Okay, work setting નું પણ લેવાનું કેવી કોઈ જગ્યાએ માઇનમાં કેવી કોઈ જગ્યાએ કામ નથી કરતા કે જેથી કેન્સર થઈ શકે છે બરાબર then respiratory diseases થઈ શકે છે. Hmm? So we need to take this type of history. Domestic violence screening done to determine whether the client is experiencing any form of domestic violence. Okay, એવી રીતે પૂછી લેવાનું. Conducted during the one-to-one interview with the client while obtaining the health history. હવે ડોમેસ્ટિક વાયોલન્સની હિસ્ટ્રી તમે હસબન્ડની આગળ લેશો તો ક્લાયન્ટ કશું બોલવાનું છે નહીં બટ વી શુડ ગીવ અ પ્રાઇવસી ટુ ધ પેશન્ટ ડ્યુરિંગ અસેસમેન્ટ એન્ડ આસ્ક ધ client. Now, mental status exam. The mental status exam can be assessed while obtaining the subjective data from the client during the health history interview. Okay. When we are taking the history, we can come to know regarding the mental status of the client. Now, appearance. Note appearance, including the posture, body movement, dress, and hygiene and grooming. An inappropriate appearance and poor hygiene may be indicative of depression, manic disorder, dementia, organic brain disease, or another disorders. Now, behavior. Level of consciousness. Assess alertness and awareness and the client's ability to interact appropriately with the environment. બરાબર કે ભાઈ લેવલ ઓફ કોન્શિયસનેસ કેવું છે સેમી કોન્શિયસ હશે તો વ્યવસ્થિત આન્સર કરી નહીં શકે અલર્ટનેસ નહીં હોય ઓકે અને એન્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે બિહેવ નહીં કરે. Facial expression and body language. Check for the appropriate eye contact and determine whether facial expression and body language are appropriate to the situation. This assessment also provides the information regarding the client's mood.
Then speech. Assess the speech pattern for the articulation and appropriateness of the conversation. Okay, speech નથી અત્યારે. હારું. ના ના ખાઈ. Thank you. Speech you are going to assess for the articulation and conversation બરાબર થાય છે કે નહીં એના માટે. તમને in between કંઈ ખ્યાલ ના આવે તો મને પૂછજો બરાબર. This is very easy, so I am just reading it out. Now physical exam છે તો એની અંદર શું જોઈશું આપણે objective data. Objective data એટલે કઈ ટાઈપનો ડેટા હશે? Like a HB રિપોર્ટ, વાઇટલ્સમાં છે ટેમ્પરેચર લઈશું, પલ્સ લઈશું, SpO2 લઈશું કે જેની અંદર કંઈક પ્રૂફ હોય, ડોક્યુમેન્ટેશન હોય. સબ્જેક્ટિવ યાની કે ઓનલી પેશન્ટ ઇઝ કમ્પ્લેનિંગ, વી કેન નોટ સી. Patient feel it's painful, I am tired, I am anxious. So we are just hearing. તો મને ગભરામણ થાય છે તો આપણે સાંભળીએ છીએ તો these all data comes under the subjective data. Subjective યાની કે patient wise that may be a different. ચેસ્ટ પેઇન એક પેશન્ટને રેસલેસ થઈ જાય બહુ જ વધારે થતું હોય ને એક પેશન્ટને ઓછું ફીલ થતું હોય તો that is the subjective data. Subject wise different હોય. Objective means we have certain documents and proof. Now overview. Gather equipment needed for the examination. બરાબર જો આપણે કરવું છે લાઈક મારે SpO2 ચેક કરવું છે તો મારી જોડે પલ્સ ઓક્સિમીટર હોવું જોઈએ. ઓકે, યુઝ ધ સેન્સીસ ઓફ સાઇટ. બરાબર મારે બરાબર ઓબ્ઝર્વ કરવાનું છે કે ટંગ પેલ છે, આઈસ પેલ છે, સ્મેલ, પેશન્ટ આલ્કોહોલિક છે બરાબર તો આપણને દૂરથી ખબર પડી જાય, સ્મેલ આવે, બેડ સ્મેલ આવશે. દેન ટચ, ફીવર છે કે નહીં એ પણ આપણને ટચ થી ખ્યાલ આવી જશે. હાર્ડનેસ છે, લમ્પ છે, ઓકે, પાલ્પેશન, પરકશન વાળું બધું જ. દેન હિયરિંગ, ઓકે, એની અંદર રેસ્પિરેટરી સાઉન્ડ, વોવેલ સાઉન્ડ એ બધું આવશે. અસેસમેન્ટ ઇન્ક્લુડ ઇન્સ્પેક્શન મીન્સ ઓબ્ઝર્વિંગ ઓલ, પાલ્પેશન મીન્સ વિથ ધ ફિંગર બેડ્સ બરાબર પાલ્પેશન કરવાનું. દેન પરકશન બરાબર તો એક હાથ રાખીને એબ્ડોમન પર પછી બીજી ફિંગર થી પહેલા હાથની ફિંગર ઉપર પરકશન કરવાનું. And then auscultation. If you don't know percussion palpation, then you can ask me and also you can see on the Google image or YouTube. These scales are performed one at a time in this order. જો આ ઓર્ડર તમારે હંમેશા યાદ રાખવાનો બીજા બધા જ પાર્ટ્સ માટે બટ નોટ ફોર એબ્ડોમન. એબ્ડોમનમાં ડાયરેક્ટલી ઇન્સ્પેક્શન પછી આવશે ઓસ્કલ્ટેશન, એના પછી આવશે પાલ્પેશન એન્ડ પરકશન. યાદ રહી ગયું? ક્વેશ્ચન આનો પૂછાય છે. બધા પાર્ટ્સ માટે સિક્વન્સ શું હોય? હંમેશા પહેલા પેશન્ટને આપણે જોઈએ પછી આપણે થોડુંક પાલ્પેટ કરીએ. પાલ્પેટ એટલે આપણે જેમ બ્રેસ્ટ એક્ઝામિનેશન કરીએ છીએ ને, બ્રેસ્ટ સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન લંપ માટે તો એ ફિંગર બેડ થી કરીએ છીએ તો દેટ ઇઝ પાલ્પેશન. પછી છે પરકશન છે તો લંગ્સ ની અંદર ફ્લુઇડ કલેક્શન છે યા ક્યાંય પણ એબ્ડોમનમાં ફ્લુઇડ કલેક્શન છે એને ટેપિંગ કરીએ બરાબર ફિંગર ને ટેપ કરીને. That is percussion. And then auscultation with the stethoscope. Now assessment technique. Inspection. The first assessment technique which used vision and smell senses while observing the plant requires a good lighting, adequate body exposure with draping and possibly the use of the certain instruments such as the otoscope or ophthalmoscope. Palpation. Use the sense of touch. Warm the hands after performing the hand hygiene and before touching the plant. બરાબર બધી જ જગ્યાએ અસેસમેન્ટમાં પહેલા આપણે આપણા હેન્ડ્સને વોર્મ કરી લેવા જોઈએ. Requires good lighting, adequate body exposure બરાબર જે જગ્યાએ કરવું છે એક્ઝામિનેશન ત્યાં અને બીજા બધાને ડ્રેપ કરી દેવાનું બરાબર. Other parts we need to drap and give privacy and possibly the use of the certain instruments such as the otoscope or ophthalmoscope. Now palpation. Uses the sense of touch. Warm the hands after performing hand hygiene and before touching the gland. Identify tender areas and palpate them last.
Start with the light palpation to detect the surface characteristics, then perform deeper palpation. Hmm? પહેલા સુપરફિશિયલ થોડું થોડું ફોર્સ સાથે પાલ્પેટ કરવાનું, પછી વધારે પ્રેસ કરીને પાલ્પેટ કરી જોવાનું જો લંબ કઈ હોય એવું લાગે ત્યારે. નેવર પાલ્પેટ ધ વિલ્મ્સ ટ્યુમર. બરાબર, જો આપણને ડાઉટ છે કિડનીમાં પ્રોબ્લેમ છે અને ટ્યુમર જેવું ફીલ થાય છે કિડનીની આજુબાજુ, તો એને ક્યારેય પાલ્પેટ કરવાની નથી. અધરવાઇઝ ધેર ઇઝ અ ચાન્સ ઓફ રપ્ચર અને કેન્સર સેલ રિલીઝ થઈ જાય બ્લડ સર્ક્યુલેશનમાં. Then start with the light palpation and then deeper. Light palpation is done with the one hand by pressing the skin gently with the tip of the 2 or 3 fingers held close together. Deep palpation is done by placing the one hand on the top, the other, pressing down with the fingertips of the both the hand. Assess the texture, temperature, moisture of the skin as well as organ, location and the size and the symmetry is appropriate. બરાબર, સાઇઝ ખબર પડી ગઈ, લોકલ ખબર પડી ગઈ, સ્કિનનું મોઇશ્ચર કેવું છે, ડ્રાય સ્કિન છે તો એ ડાયરિયા માટે, ટેમ્પરેચરમાં ફીવર થઈ જાય, ટેક્સચરમાં રફ થઈ ગઈ છે અને સ્કિન ડિઝીઝ હોય તો સ્કેલી સ્કિન છે ને એવું બધું ઘણું બધું અંદર આવી જશે. બરાબર, પિમ્પલ વાઈ છે, પેસ્ટ્યુલ છે, રેડ ડ્રેસીસ છે, બધું ટેક્સચરમાં જતું રહેશે. દેન લોકેશન ઓફ ઓર્ગન એ પણ પાલ્પેશન થી ખબર પડી જાય, સાઇઝ પણ ખબર પડી જાય, સિમેટ્રી. બરાબર, સિમેટ્રી એટલે ચેસ્ટ સિમેટ્રી. બરાબર, એક સાઈડની ચેસ્ટ વધારે એક્સપાન્ડ થતી હોય અને બીજી સાઈડની ચેસ્ટ એક્સપાન્ડ ના થતી હોય તો એ સિમેટ્રી થઈ ગઈ. અસેસ ફોર સ્વેલિંગ, વાઇબ્રેશન ઓર પલ્સેશન, rigidity or spasticity and crepitation. Thank you. 1 minute. અસેસ ધ સ્વેલિંગ. હવે છે જો ટેક્સચર ને એ બધું જોઈ લીધું, પછી અસેસ ફોર ધ સ્વેલિંગ. સોજો આવી ગયા છે, વાઇબ્રેશન એન્ડ પલ્સેશન. વાઇબ્રેશન થશે જો ફ્લુઇડ એક્યુમ્યુલેશન હશે, લાઈક એબ્ડોમનમાં ફ્લુઇડ એક્યુમ્યુલેશન હશે તો પાલ્પેશન કરશું ત્યારે અંદર ફ્લુઇડ ફરતું હોય એવું ફીલ આવે. પલ્સેશન ફીલ થશે. બરાબર, એ બ્રુઇટમાં થાય. ફિસ્ટ્યુલા હોય ત્યારે આપણને સંભળાય ને પલ્સેટિંગ, બ્લડ ફરતું હોય એવું. રિજિડિટી ઓર સ્પાસ્ટિસિટી એન્ડ ક્રિપિટેશન. ક્રિપિટેશન એટલે જોઈન્ટમાં આમ જોઈન્ટની ઉપર આમ પગ રાખે, જોઈન્ટની ઉપર હાથ રાખીએ અને પછી આમ તેમ બોડી ની જોઈન્ટને હલાવીએ, બરાબર, તો એ ક્રિપિટેશન ફીલ થાય. અસેસ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ ધ lump or masses as well as the presence of the tenderness or the pain. Percussion involves tapping the client's skin to assess underlying structure and to determine the presence of the vibration. ટેપિંગ કરવાનું સ્કિનની ઉપર અને પરકશન કરવાનું તો સાઉન્ડ ફીલ થાય, વાઇબ્રેશન ફીલ થાય. ઇટ પ્રેઝન્ટ ધેર ઇન્ટેન્સિટી, ડ્યુરેશન, પીચ, ક્વોલિટી એન્ડ લોકેશન. Provide information related to the presence of air, fluid, solid, masses. Percussion માં બધી જ આઈડિયા આવે, as well as the organ size, shape and position. Description of the findings include resonance. બરાબર, અવાજ આવે, ડ્રમ લાઈક સાઉન્ડ આવે. બરાબર, ફ્લુઇડ કલેક્શન હોય ચેસ્ટમાં અને આપણે આવી રીતના પરકશન કરીએ તો હાઇપર રેઝોનન્સ થાય, ટિમ્પેની થાય, ડલનેસ ફીલ થાય, ફ્લેટનેસ લાગે. Then auscultation involves listening with the stethoscope to sound produced by the body for the presence
and qualities such as the heart, lung, or the bowel sound. Vital signs includes temperature, radial pulse. Apical pulse may be measured during the cardiovascular assessment. बराबर? Respiration, blood pressure, and pulse oximetry, and the presence of the pain. For the information on the vital signs, pulse oximetry, and pain, we will learn from chapter 10. Height, weight, and nutritional status are also assessed. बराबर? Vital signs ની અંદર જો શું શું આવી જશે ટેમ્પરેચર પલ્સ રેસ્પિરેશન બ્લડ પ્રેશર પલ્સ પેઇન અને એના સિવાય હાઇટ એન્ડ વેઇટ અને એની જોડે જોડે ન્યુટ્રિશનલ અસેસમેન્ટ ન્યુટ્રિશનલ સ્ટેટસ. હવે છે બોડી સિસ્ટમ અસેસમેન્ટ. ઇન્ટેગ્યુમેટરી સિસ્ટમ એટલે પહેલા તો આપણે જોઈએ છીએ એટલે આપણને છે ને સ્કિન દેખાય પેશન્ટની તો આપણે એ જોઈશું. ઇન્વોલ્વ ધ ઇન્સ્પેક્શન એન્ડ પાલ્પેશન of the skin, hair and nails. Subjective ડેટામાં પેશન્ટ કેવું કેવું કે સેલ્ફ કેર બિહેવિયર હિસ્ટ્રી ઓફ સ્કિન ડિઝીઝ મેડિકેશન being taken environmental occupational hazard exposure to toxic substances changes in the skin color or the pigmentation changes in the mole or the sore that does not heal. બરાબર that is the sign of mole and a sore does not heal. is any sign છે? કેન્સરની સાઇન છે બરાબર. ઓબ્જેક્ટિવ ડેટા કલર ટેમ્પરેચર ઓબ્જેક્ટિવમાં આપણને દેખાશે એ વસ્તુ છે કે ભાઈ દેખાય છે કે કલર પેશન્ટનો પેલ છે યલોઇશ છે ટેમ્પરેચર હાઇપોથર્મિયા છે હાઇપરથર્મિયા છે એક્સેસિવ ડ્રાયનેસ ઓર ધ મોઇશ્ચર સ્કિન ટર્ગર ટેક્સચર સ્મૂથનેસ ફર્મનેસ excessive bruising itching rash hair loss alopecia nail abnormalities such as pitting lesions may be inspected with a magnifier and the light or with the use of the Wood's light. Ultraviolet used in the darkened room. Scars for the scars છે birthmarks છે edema છે capillary filling time. કઈ રીતે જોઈશું capillary filling time? નેલ બેઝ ને દબાઈશું અને પછી છોડી દઈશું તો આપણું કેટલું ફાસ્ટ યલો કલર માંથી પિંક કલર થઈ જાય છે. that shows us the capillary filling time. પીટિંગીરીમાં એ બધું આપણે પ્રેસ કરીને જોઈશું સ્કિનને પ્રેસ કરીને. નાઉ ડાર્ક સ્કિન ક્લાન્ટ. હવે ઘણા બધા એવા ડિઝીઝ છે કે લાઈક જોન્ડિસ છે તો યલોઇશ ડિસ્કલરેશન છે પણ અમુક પ્લાન્ટમાં તો એ બેઝિક જ હોય કલ્ચરમાં કે અમુક એ રિજન કાસ્ટ એ બધામાં કે લાઈક એ લોકોની સ્કિન થોડી યલોઇશ છે બરાબર તો એમનામાં કઈ રીતે ખબર પડે તો સાઇનોસિસ છે તો ચેક ધ લિપ્સ એન્ડ ટંગ્સ ફોર ધ ગ્રે કલર nail bed, palms and soles for a blue color and conjunctiva for a pale. બરાબર તો આવું હોય સોલ પામ એમને તરત જોઈને ના ખબર પડે પણ ઇન્ટરનલ ઓર્ગન જોઈશું ને ટંગ છે કે લીપ છે તો આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીશું કે પેશન્ટને તકલીફ છે. જોન્ડિસ છે તો ચેક ધ ઓરલ મ્યુકસ મેમ્બ્રેન ફોર a yellow color. Check the sclera nearest to the iris for a yellow color. Bleeding. Look for the skin swelling and darkening and compare the affected side with the unaffected side. Inflammation. Check for the warmth or a shiny or a taut and pitting skin area and compare with the unaffected side. Here are the soap notes. એની અંદર જો આઈડેન્ટિફાઈ ધ ક્લાયન્ટ ઇન્ફોર્મેશન બરાબર તેમાં શું છે તો નેમ ડેટ ઓફ બર્થ મેડિકલ રેકોર્ડ નંબર પછી છે કે પ્રોબ્લેમ્સ એલર્જી મેડિકેશન ઇમ્યુનાઇઝેશન આપણને આ બધી જ વસ્તુઓ ખબર હોવી જોઈએ બરાબર કે કોઈ કઈ વસ્તુઓથી પ્રોબ્લેમ્સ છે
એલર્જીસ કઈ કઈ વસ્તુઓ છે કે બરાબર, લેટેક્સ એલર્જી હોય ને આપણે ગ્લવ્સ લઈને જતા રહીએ, એવું ના થવું જોઈએ. પેનિસિલિનની એલર્જી હોય, પેનિસિલિન આપી દીધી તો મેડિકેશનની આપણને ખબર હોવી જોઈએ. પેશન્ટ ઓલરેડી કઈ કઈ વસ્તુઓથી ઇમ્યુનાઇઝ છે અને આપણે કયું આપવાનું છે. ન્યુમોકોકલ ઇમ્યુન વેક્સિન એને 2 મહિના પહેલા જ દીધી, ફરી આપી દઈએ તો એવું ના થવું જોઈએ. તો ઓન ગોઈંગ લિસ્ટ ઓફ મેડિકલ પ્રોબ્લેમ કે પેશન્ટની પાસ્ટ હિસ્ટ્રીમાંથી અત્યારના પ્રોબ્લેમ્સમાંથી આપણને મળી જાય. એલર્જીઝ વિથ ધ રિએક્શન, એલર્જીસ તો પૂછવાની જોડે જોડે શું પૂછવાનું, બીજી કોઈ હર્બલ પ્રોડક્ટ લો છો બરાબર, કે જેની અંદર રિએક્શન્સ થઈ શકે, બીજું આના માટે બીજું કશું કરો છો, ડાયાબિટીસ છે તેના માટે બીજું શું કરો છો. ઓકે, સો વી નીડ ટુ આસ્ક મેડિકેશન વિથ ધ ડોઝેસ એન્ડ ડાયરેક્શન એન્ડ ધ પાસ્ટ ઇમ્યુનાઇઝેશન. હવે એના પછી જનરલ ક્લાયન્ટ ઇન્ફોર્મેશન, તેની અંદર આવશે એડ્રેસ, ફોન નંબર, એમ્પ્લોયર, કઈ જગ્યાએ વર્ક કરે છે એવું, એટલે એમ્પ્લોયરનું નામ, આપણે અહીંયા હોય ને કંપની નામ, કોલેજ નામ, હોસ્પિટલ નામ, વર્ક એડ્રેસ, ફોન નંબર, ઈમેલ એડ્રેસ. જેન્ડર, જેન્ડરમાં તો આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરેલું છે કે મેલ છે ને એને ફિમેલની જેન્ડર બોલાવડાવી છે આપણી જોડે, તો એ જે જેન્ડર કે એજ લખવાની. મરાઇટલ સ્ટેટસ એ પણ આપણે પૂછીને. હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ સ્ટેટસ બરાબર, કયા હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ છે, હિપ્પા છે, ગવર્મેન્ટ છે, એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન. Then chief complaint and reason for seeking care. Okay, right now for what reason they have come over here. Brief description of the main problem. કે કઈ problem છે અત્યારે. Stated verbatim. એનો મતલબ શું થશે verbatim? એટલે શું? કોણ કહેશે? વિશ્રુતિ? Yes, ma'am. શું થશે? Uh, વર્બેટિમ એટલે જેવું લાઈક પેશન્ટ બોલશે એવું જ આપણે લખીશું. ઓકે, પેશન્ટ બોલે કે મને સવારના ટાઈમમાં ખૂબ જ ગભરામણ થાય છે, ગભરામણ થવું, તો ગભરામણ એ સેમિકોલન કરીને ગભરામણ ઇંગ્લિશમાં લખો તો પણ લખવાનું શું, ગભરામણ બરાબર. વાય that is the patient word which is important and showing the any type of arrest, બરાબર, કાર્ડિયાક અરેસ્ટ છે કે એટેક આવી રહ્યું છે એવું એને ફીલ કરાવે છે. તો વર્બેટિમ ઇન ધ, જો અહીંયા પર લખેલું છે સેમિકોલન કર્યું, ક્વોટેશન માર્ક બરાબર, ઇન્વર્ટેડ કોમા કરીને વર્બેટિમ જે વર્ડ્સ છે એ જ લખવાના. તમને એવું લાગે કે નાઇફ વાળું સ્ટેબિંગ પેન, ક્રશિંગ પેન, તો એવું જ એ જેવું બોલ્યું હોય એવું લખવાનું. In quotation marks. Duration is always included. બરાબર, કેટલા ટાઈમથી કેટલા ટાઈમ આવો એ બધું હંમેશા લખવું ટાઈમ. History of present illness. Detailed description of all symptoms that may be related to the chief complaint. બરાબર, chief complaint regarding જે symptoms છે એ બધા describe કરો. Guided by the old cards. Symptom analyzed by the onset. ઓલ્ડ કાર્ડનું છે ને આખું ફૂલ ફોર્મ છે, તો પહેલા તો ઓનસેટ, પેઇન ઓનસેટ ક્યારે થયું, ડિઝીઝની પહેલા શરૂઆત ક્યારે થઈ, ફીવર પહેલા ક્યારે આવ્યો બરાબર, લોકેશન, કઈ જગ્યાએ પેઇન થાય છે, કઈ જગ્યાએ ઇચિંગ આવે છે, ડ્યુરેશન, કયા કયા કેટલો ટાઈમ રહે છે બરાબર, કેરેક્ટર, કેરેક્ટરિસ્ટિક કેવી થાય છે, કેવું પેઇન થાય છે, કેવી વોમિટ થાય છે, ગ્રીન થાય છે બરાબર, એગ્રીવેટિંગ શેના લીધે થાય છે, આવું ક્યારે ક્યારે જોવા મળે છે, સવારે ઉઠો ને તરત જોવા મળે છે, ખાધા પછી થાય છે, ખાધા પહેલા થાય છે બરાબર,
ધૂળના લીધે થાય છે અસ્થમામાં તો એસોસિએટેડ ફેક્ટર છે. રિલીવિંગ ફેક્ટર, આવું થાય ત્યારે તમે શું કરો છો અને કઈ રીતના સારું થાય છે ધીમે ધીમે? ઓકે, તો રિલીવિંગ ફેક્ટર્સ ઓલ્સો વી નીડ ટુ આસ્ક. ટાઈમિંગ, જે એકવાર માથું ચડવાનું ચાલુ થાય તો કેટલો ટાઈમ રહે? 3 દિવસ રહે, 2 કલાક રહે, મેડિસિન લેવી જ પડે? સિવિયરિટી, કેટલું સિવિયર પેઇન થાય છે? દેન પાસ મેડિકલ હિસ્ટ્રી, એની અંદર શું બોલવાનું? હોસ્પિટલાઇઝેશન, સર્જરી, childhood illness, adult illness, injuries, accidents, immunization, past and current medications, allergies, mental health, and recent laboratory tests. These are the comes under the past medical history. Now, family history. Pedigree may be included. તમે નર્સિંગ પ્રોસેસમાં ફેમિલી ટ્રી જોડતા હશો, બરાબર? ટેસ્ટ વાત કરે છે. Include but not મેમ તમારો અવાજ cardiac, respiratory, thyroid. મેમ The તમારો health અવાજ influence. નથી આવતો. Hello? હા, પેલું પેડિગ્રી ને પછી વોઇસ બંધ થઈ ગયો છે. શું થયું બકા? પેડિગ્રી મે બી ઇન્ક્લુડેડ એના પછી વોઇસ બંધ થઈ ગયો છે તમારો. આમાં સંભળાય છે અત્યારે? હા. પેડિગ્રી યાની કે ફેમિલી ટ્રી, બરાબર? ફેમિલી ટ્રી જેવું આપણે નર્સિંગ પ્રોસેસમાં ડ્રો કરતા હતા એવું આપણને ઇઝીલી અન્ડરસ્ટુડ થાય એ ફોર્મેટમાં ડ્રો કરો. ઇન્ક્લુડ બટ નોટ લિમિટેડ ફોર ધ મેજર હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ. Are the genetic disorders such as the hypertension, cancer, cardiac, respiratory, and thyroid disorder, allergies, and hepatitis, age and health of the spouse and children should be also included. Now, personal and social history. તો એની અંદર શું છે? તો varied based on the health influence, cultural background and practices, home environment, જનરલ લાઈફ સેટિસ્ફેક્શન. જો કેટલું બધું સરસ સરસ છે, આની ઉપર ઘણા બધા ડિઝીઝીસ અફેક્ટ કરે. હોમ એન્વાયરમેન્ટ કેવું છે, બરાબર? ફૂડ કેવું છે, સ્પિરિચ્યુઆલિટી કેવી છે, જનરલ લાઈફ સેટિસ્ફેક્શન કેવું છે. ઘણા જોડે બહુ બધું હોય અને સેટિસ્ફાઈડ ના હોય. સાયકિયાટ્રિક ધીરે ધીરે ડિસઓર્ડર થતું હોય, એન્ઝાઇટી રહેતી હોય, સેફલી અબ્યુઝ, એને સાયકોલોજીકલ ટ્રોમા રહેતા હોય, સ્ટ્રેસર્સ, રિલિજિયસ પ્રેફરન્સ, ઓક્યુપેશન, સેક્સ્યુઅલ એક્ટિવિટી, exposure to heat and cold or toxins, exposure to contagious disease like scabies, cholera, malaria, tuberculosis. Concern about the cost of the care. કેટલું ફાઇનાન્સ છે, ઇન્સ્યોરન્સ છે કે નહીં. હેલ્થ હેબિટ્સ such as the diet, exercise, smoking, salt intake, obesity, alcohol intake, recreational drug use, and caffeine use. Wait for 2 minutes. Huh? Social, cultural stressors, religious preference, occupation, sexual activity, exposure to heat and cold or toxins, exposure to contagious diseases, concern about the cost of care and health habits,
such as diet, exercise, smoking, salt intake, obesity, alcohol intake, recreational drug use, and the caffeine use. Review of the system may include some objective data, general or constitutional symptoms, fever, chills, malaise, night sweats, fatigue, unintentional weight loss or gain, overall behavior, skin, hair, nails, rash, itching, pigmentation, change sweating, abnormal hair. જો આ બધી જ વસ્તુ ક્યાં જોવાનું છે? ઓબ્જેક્ટિવ ડેટામાં. નેન્સીમાં આખું તમે આવું બધું વાંચ્યું હશે અને નર્સિંગ કેર પ્લાનમાં આખું લખતા હશો. હેડ એન્ડ નેકમાં શું જોશો તો હેડેક છે, ડિઝીનેસ છે, સિન્કોપ છે, કોન્શિયસનેસ, લોસ ઓફ કોન્શિયસનેસ. ઓકે, આઈમાં વિઝ્યુઅલ એક્યુટી, બરાબર, ચશ્મા છે કે નહીં, ડબલ વિઝન છે, બ્લરિંગ છે, કેટરાક્ટ છે, લાઇટ સેન્સિટિવિટી છે, ગ્લુકોમા છે, યુઝ ઓફ ગ્લાસીસ ઓર કેટરેક્ટ, યુઝ ઓફ આઈ ડ્રોપ્સ, કોન્ટેક્ટ લેન્સ હોય તો. દેન ઇયરમાં શું તો હિયરિંગ લોસ, ઇયર પેઇન, ટીનિટસ, અંદર સાઉન્ડ આયા કરતું હોય, બરાબર, વર્ટિગો. ઇયરમાં એવું છે કે ઇયરમાં થોડું ઘણું પણ પ્રોબ્લેમ હોય ને તો વર્ટિગો એટલે ચક્કર આવે ને એવું બધું થઈ શકે. નોઝ, સ્મેલ, કોલ્ડ, નોઝ બ્લીડ. સમજ પડી ને, ઇયરની અંદર કંઈ પણ ડેમેજ થાય તો જોડે બેલેન્સનો પણ પ્રોબ્લેમ થાય. નોઝ માં શું તો સ્મેલ, કોલ્ડ, નોઝ બ્લીડ, એપિસ્ટેક્સિસ કહીએ છીએ, બરાબર, એના ક્વેશ્ચન આવતા હોય છે. એપિસ્ટેક્સિસ થાય ત્યારે પેશન્ટનું માથું થોડું નીચેની સાઈડ પર રાખીને એની ઉપર ઠંડુ પાણી રેડવાનું માથા ઉપર. પોસ્ટ નેઝલ ડિસ્ચાર્જ, બરાબર, ઘણા પેશન્ટ બચ્ચાઓ, નાના બચ્ચાઓ હોય, મોટા હોય, લાઈક ખાંસી ના આવતી હોય અને સૂઈ જાય ત્યારે જ વધારે ખાંસી આવે. બરાબર, પછી આ ટાઈપની ખાંસી આવે તો ધેટ ઇઝ ધ થ્રોટ ક્લિયરિંગ, બરાબર, પોસ્ટ નેઝલ ડિસ્ચાર્જના લીધે થયેલું છે. સાઇનસ પેઇન, એવું પણ આપણને થતું હોય છે, લાઈક રાઇનાઇટિસ થઈ ગયું, કોમન કોલ્ડ થઈ ગયું તો આપણને હેડેક જોડે જોડે થતું હોય. થ્રોટ એન્ડ માઉથ, હોઝનીસ, ચેન્જ ઇન વોઇસ, સોર થ્રોટ, ગમ બ્લીડિંગ, સ્વેલિંગ, ટેસ્ટ ચેન્જીસ. લિમ્ફેટિક્સમાં શું થશે તો એનલાર્જમેન્ટ થશે, ટેન્ડરનેસ થશે. ચેસ્ટ એન્ડ લંગ્સમાં શું થશે તો રેસ્પિરેટરી પેઇન, ડિસ્નિયા, વીઝિંગ, સાઇનોસિસ, કફ, સ્પુટમ, સ્પુટમ જનરેટ થશે. દેન હિમોપ્ટિસિસ, બ્લડ ઇન સ્પુટમ થશે. લાસ્ટ ચેસ્ટ એક્સરે, ચેસ્ટ એક્સરે જોવાનું. દેન બ્રેસ્ટ ઓર ધ ચેસ્ટ, ડેવલપમેન્ટ, પેઇન, ટેન્ડરનેસ, લમ્પ, ડિસ્ચાર્જ. લાસ્ટ મેમોગ્રામ, બરાબર, લમ્પ છે, ડિસ્ચાર્જ છે, પાલ્પેશન, પરકશન કરીએ એ બધામાં ખબર પડે, ટેન્ડરનેસ ખબર પડે, છેલ્લે મેમોગ્રામ. હાર્ટ એન્ડ સર્ક્યુલેશનમાં શું તો ચેસ્ટ પેઇન, ઇડીમા, હિસ્ટ્રી ઓફ હાઇપરટેન્શન, myocardial infarction, exercise tolerance, previous cardiac test, claudication, bruising, thrombophlebitis, hematologic anemia, blood cell disorder, bleeding. ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટાઇનલમાં શું જોઈએ તો એપિટાઇટ, બરાબર ને, હિમેટોલોજીકમાં બ્લડ રિગાર્ડિંગ છે. જીઆઈ ની અંદર એપિટાઇટ, ફૂડ ઇન્ટોલરન્સ, ડિસ્ફેજિયા, ડિફિકલ્ટી ઇન ઈટિંગ, હાર્ટ બર્ન, ખાસ કરીને શેમાં થાય? એસિડિટી, બરાબર, પછી ગેસ્ટ્રોઇસોફેજિયલ રિફ્લેક્સ ડિઝીઝ, જીઈઆરડી, બરાબર, એ બધામાં જે બધામાં એસિડિટી થતી હોય, ફૂડ રિગર્જિટેશન થતું હોય, બધામાં હાર્ટ બર્ન થાય. નોઝિયા, વોમિટિંગ, ડાયરિયા, constipation, change in a stool, dark urine, previous studies such as the colonoscopy, diet, recall. બરાબર, કોલોનોસ્કોપી છેલ્લે કરવાનું.
એન્ડોક્રાઇનમાં શું થાય? તો થાઇરોઇડ એનલાર્જ થશે. બરાબર, થાઇરોઇડ એનલાર્જ થાય તો દેખાશે ગોઈટર જેવું છે. એની જોડે જોડે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ, હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ. હવે હાઇપો ને હાઇપરથાઇરોઇડિઝમ ને એવું બધું થશે તો જોડે જોડે હીટ અને કોલ્ડ ઇન્ટોલરન્સ થશે. બરાબર, સહન નહીં થાય. પછી છે પોલીફેજિયા થઈ જશે, પછી પોલીડિપ્સિયા, પોલીયુરિયા થઈ જશે. ધીસ ઇઝ રિગાર્ડિંગ ડાયાબિટીસ સિમ્ટોમ્સ. જો એન્ડોક્રાઇન ઇફેક્ટ હશે ત્યારે ચેન્જ ઇન ધ ફેશિયલ એન્ડ બોડી હેર. થાઇરોઇડમાં પણ હેર લોસ થઈ જાય. સ્ટ્રિયા because of hormonal changes. બોડી પર સ્ટ્રેયા પડે. Now genitourinary for the people with the penises, puberty onset, testicular pain, libido, infertility. બરાબર. For the people with vaginas, menses onset, પછી જોવાનું રેગ્યુલારિટી 28 days છે, 30 days છે, ડ્યુરેશન 3 days છે, 5 days છે, dysmenorrhea, difficulty in sorry, painful menstruation, last period ની date, itching, date of last Papa Nicolau pap smear, human papilloma virus HPV test. લાસ્ટ પેપ સ્મિયર ક્યારે કર્યું ને લાસ્ટ એચપીવી છે ક્યારે કર્યું. એજ એટ ધ મેનોપોઝ. મેનોપોઝની એજ કેટલી હતી? બરાબર. લોસ ઓફ લિબિડો કે છે, સેક્સ્યુઅલ ડિફિકલ્ટીઝ, પ્રેગ્નન્સી તો GTPAL. એ તો આપણે આખું ગાયનેકમાં જોઈશું. ફોર ધ બોથ. બરાબર. પછી છે ડિસયુરિયા, ડિફિકલ્ટી ઇન યુરિનેટિંગ, ફ્લેન્ક પેઇન, મેલ અને ફિમેલ બંને માટે છે. બરાબર. ફ્લેન્ક પેઇન થતું હોય યુરિન કિડની પ્રોબ્લેમના લીધે. અર્જન્સી, ફ્રીક્વન્સી, યુટીઆઈ સિમ્પલ થઈ જાય તો પણ અર્જન્સી આવી જાય અને ફ્રીક્વન્સી પણ વધી જાય. નોક્ચુરિયા, night time passing the urine but it is not a bed wetting. ડ્રિબલિંગ, બરાબર. તો એમાં કન્ટિન્યુઅસલી થોડું થોડું યુરિન પાસ થયા કરે. ડ્રિબલિંગ વાળું પેશન્ટ હોય તો પેશન્ટને કેથેટર કરવું પડે. હિમેચુરિયા તો બ્લડ ઇન યુરિન. બરાબર. એન્ડ ઇનકોન્ટિનન્સ, ઇનકોન્ટિનન્સ સેમ લાઈક અ ડ્રિબલિંગ. બરાબર. અનકન્ટ્રોલ્ડ યુરિનેશન, તેમાં પણ કેથેટર કરવું પડે. મસ્ક્યુલોસ્કેલેટલ, જોઈન્ટ પેઇન, સ્ટીફનેસ, રેડનેસ, સ્વેલિંગ, restricted motion, deformities. ન્યુરોલોજીકલમાં શું આવશે? તો જોઈન્ટ પેઇન, સ્ટીફનેસ, રેડનેસ, સ્વેલિંગ, રિસ્ટ્રિક્ટેડ મોશન, ડિફોર્મિટીઝ. સોરી, એ જોઈન્ટ પેઇનમાં જતું રહ્યું. ન્યુરોલોજીકલમાં શું આવશે? સિન્કોપ, સીઝર, ખેંચાઈ જવી, બેભાન થઈને પડી જવું, ઊભા ઊભા, સિન્કોપ. વીકનેસ, બરાબર. વીકનેસ ફીલ કરવી ન્યુરોમસ્ક્યુલર રિજનના લીધે. પેરાલિસિસ, એમાંય મેં તમને કહ્યું હતું પેરાલિસિસ, પેરાપ્લેજિયા, હેમિપ્લેજિયા, ક્વાડ્રીપ્લેજિયા. પછી છે ઇનકોઓર્ડિનેશન. ઇનકોઓર્ડિનેશન એટલે આંખો બંધ કરીને જમવું, આંખો બંધ કરીને ચાલવું તો પડી જશે. બરાબર. ટ્રેમર્સ, શિવરિંગ જેવી ટ્રેમર્સ આયા કરે. કોગ્નિશન, યાદશક્તિ ના હોય બરાબર ત્યારે. ના મેન્ટલ હેલ્થ, ન્યુરોલોજીકલના ડિફરન્ટ છે મેન્ટલ હેલ્થ. મૂડ ચેન્જીસ, ડિપ્રેશન, એન્ઝાઇટી, ડિફિકલ્ટી ઇન કોન્સન્ટ્રેટિંગ, સુસાઇડલ થોટ્સ, ઇરિટેબિલિટી, સ્લીપ ડિસ્ટર્બન્સીસ. એજ કયું છે? હવે એજ. હવે ઓબ્જેક્ટિવમાં જનરલ સ્ટેટમેન્ટ, એજ, રેસ, જેન્ડર, જનરલ અપીરિયન્સ, વેઇટ, હાઇટ, બોડી માસ ઇન્ડેક્સ, વાઇટલ સાઇન, ઓર્થોસ્ટેટિક. એવું લખ્યું છે વાઇટલ સાઇન ઇન્ક્લુડિંગ ઓર્થોસ્ટેટિક. એટલે ઓર્થોસ્ટેટિક હાઇપોટેન્શન થઈ જતું હોય તો એ પણ નોટ કરો. ઓર્થોપનિયા હોય રેસ્પિરેશનમાં ત્યારે પણ નોટ ડાઉન કરો. દેન મેન્ટલ સ્ટેટસ, ફિઝિકલ એપિરિયન્સ, બિહેવિયર, ફેશિયલ એક્સપ્રેશન,
And body language, appropriate eye contact, level of consciousness, alertness, awareness, ability to interact appropriately with the environment, response to questions, reasons, emotions, speech, and language. બરાબર. હવે આ છે ને SOP ની ગાઈડલાઈન છે. એકવાર રીડ કરી લેજો, કાલે આપણે આ જોઈશું. ખુશી તો જતું રહ્યું લાગે છે એનું ટાવર નેટવર્ક. ઓકે, ઓકે મેમ. બાય. બાય મેમ.